करा जायतिला जे केते शीघ्र यांको खुशालित करा जी तेणु आज रात्र गोटे ऐतिहासिक रात्र मुझे कहूली आज निस्तार पर्व 3470 वर्ष पूर्वे आरंभ हो काल्पनिक पर्व नुहे पौराणिक पर्व नुहे ऐतिहासिक पर्व प्रभु यीशु ख्रीष्ट से जेरूसालेम को जो यात्रा कले गधर पिठी रे बसिकी से प्रकाश कले अनेक थर से जाइछन्ती लोक माने भाबुतले ये जने भागवती किंतु स्पष्ट भाव में जानिले एई होचन सेई व्यक्ति जे हमर राजा प्रभु यीशु प्रकाश कले मु सेई व्यक्ति ता भितरे से अनेकंकर निकटरे प्रकाश करे अनेक तांको देखिले आ जानिले तापरे आमे देखु प्रभु यीशु ख्रीष्ट विचारित हेबा पे जाउछ आ सेठी मध्य से निर्दोष बोली प्रमाणित होउछ कारण सेही बलिमेष निर्दोष हेबा दर निर्दोष मेष आपण मस्त खोलंतु पुनी हम पढिबा से अंश के यात्रा पुस्तक तर 12 पर्व तर प्रथम पदर पढ़ी पड़ी जीवा अनंतर मिस्र देश रे सदाप्रभु मूसा और हारण को कहिले एही मास तुम मानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हेबो तुमे माने इस्राएलिय समग्र मंडली की एही कथा कुह एही मासर 10म दिन रे तुम मानकर प्रत्येक मनुष्य पितृगृहानुसारे प्रत्येक परिवार निमंते एक एक मेष शावक नेब आउ गोटे मेष शावक देवा निमंते जेबे कोनोसी परिजन अल्प हेबो तेबे से और ताहार गृह निकटवर्ती प्रतिवासी प्राणीगणर संख्या अनुसारे एक मेष शावक नेबे तुमे माने प्रत्येक जनर भोजन शक्ति अनुसारे मेष शावकर अटकल करिवो तुमे माने मेषपोल बा छागपोल मध्यरु शावक नेब ताहा निर्दोष 1 वर्षीय और पुंग शावक हेबो सही मासर चतुर्दश दिन जाए ताकू बंद करी रखिबो अनंतर इस्राएल मंडलीर समस्त समाज संध्या काल रे सेही शावक को बध करिवे पुणी लोक माने ताहार किछि रक्त नै जेउ जेउ गृह मध्य मेष भोजन करिवे सेही गृह द्वारर 2 बाजुबंध और कपाळी उपरे ताहा लगाइबे आउ सेही रात्रि रे ताहार मांस भोजन करिवे अग्नि रे दग्ध करी ताड़ी शून्य रोटी और पिता शाक सहित ताहा भोजन करिवे थैंक यू हमें एई जो अंशटी पढ़िलु एटी हमें गोटे विषय देखुछु जहा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर विषय लिखा जाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट 2000 वर्ष पूर्व रे आसिले आ एटा को से पूरा करिछु लोक माने पालन करि आसु या परे आमे निस्तार पर्व को पालन करूना आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम पाई जो महामुक्तिर कार्य साधन करिसेंती ता स्मरण करी आमे एटा एटी कोन लिखा जाउची जे रक्त आ मांस रक्त कोन करिवो से बाजू बंधरे तबे लगाइबो आ मांस भोजन करिवो प्रभु यीशु मते कोन कहउचंती एटा मोर रक्त आ मोर मांस मते स्मरण करबा निमंते हाको आज प्रसंग होची मते स्मरण करबा निमंते हा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपण को पाए मो पाए जो महामुक्ति साधन करिसंती ताहा स्मरण करबा दिन या को एक धारावाहिक भाव में आमे पालन न करी चिराचरित भाव में पालन न करी वास्तव में आसु आग आमे वाक्य को एते प्रांजल भाव में एते स्पष्ट भाव में आमे जानि नथि किंतु एबे हमरो पर्व पर्वाणी गुड़िक धारावाहिक न आत्मिक हेबा दरकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर
शेष रात्र भोजन अपना शिष्य मान सहित से पालन कर। आज आम एठू किसी शिक्षा ग्रहण करवा आमर परवर्ती जीवन निमंते आम प्रस्तुत हवा किपरि भाव आम यीशु सहित मस्त आपण मान खोलंतु जोहन तार 13 पर्व प्रथम पद। निस्तार पर्व हेबा पूर्वरु यीशु एही जगतरु पिताଙ୍କ निकटକୁ ଆପଣାର ପ୍ରୟାଣ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ନିଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାର ମହାପ୍ରୟାଣ ସେ ଯିବାର ସମୟ ଜାଣି ସାରିଲେ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଆପଣାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁ ଆମର ମରିବା ସମୟ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଅଧିକ ଘୃଣା କରିଥାଉ ସବୁ ସହିତ ତିକ୍ତତା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ରାତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବେ 13 ପର୍ବର ପରି ଆସନ୍ତୁ 2 ପଦରୁ ଆପଣ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଇସ୍କରିୟୋତ ଜିହୁଦାର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରି ସାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିତା ଯେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣି ସେ ଭୋଜନ ଆସନରୁ ଉଠି ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର କାଢି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଘେନି ଆପଣାର ପଟି ବନ୍ଧନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ଆପଣା କଟିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ରମେ ସେ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍କରିୟୋତ ଜିହୁଦାର ହୃଦୟ ତ ପଶିଗଲାଣି ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କଲାଣି କେ ଶୈତାନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 3 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପଦ ସେତେବେଳେ ପିତା ଯେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁ ଅଧିକାର ଦେଲା ପରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲୋକ ହେଲା ପରେ ସେ କେବେ କାହାର ପାଦ ଧୋଇ ଦିଏ ନା ଲୋକେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କଲଚରରେ କାଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ମାନେ ଆସନ୍ତି ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଘରର ଚାକରଟା ଥାଏ ସେ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଧୋଇଦିଏ ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଭୋଜନରେ ବସାନ୍ତି। ଆମର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବି ସେଟା ଥିଲା ଆଗ ଲୋକ ଆସିଲେ କଣ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଡ ଧୋଇ ଦଉଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପିଢା ପକଉଥିଲେ ଗୋଡ ଧୋଇ ଦଉଥିଲେ ତାପରେ ଗୋଡ ପୋଛି ଦଉଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ବସିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରେ ପରେ କଣ ହେଲା ପାଣି ସେ କଣରେ ଦେଖାଇଦେଲୁ ସେଇଠି ଅଛି ଯାଇକି ଗୋଡ ଧୋଇ ଦେବୁ। ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଶେଷ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭୋଜରେ ଆଉ କେହି ଦାସ ନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଧୋଇଦବାନି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିକିବ କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବେ। ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଦଉଛନ୍ତି।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ? ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ସେଟିଂରେ ଏକା ବସିବେ, ସେମିତି ସେଟିଂରେ ଏକା ବସିବେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବସେଇବେନି। ଅମନ ଭାଇ ଆଉ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପାଖାପାଖି ବସିବେ, ତୁମେ ମୋର ଗୋଡ ଧୋଇବ, ମୁଁ ତମର ଗୋଡ ଧୋଇବି। ହେବଲର ଗୋଡ ଏମାନେ ଧୋଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ହେବଲ ସହିତ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇର ପଡୁନଥିବ। ତ ସେମାନେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରି ବସିବେ ଯେ ମୋ ଗୋଡ ତୁ ଧର, ତୋ ଗୋଡ ମୁଁ ଧୋଇବି। ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ସେଇଆ ହେଲା, ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ସେମିତି ଏକା ବସିବେ। ମାନେ ଆଜି ରାତ୍ରରେ ବି ଗୋଟେ ଥିବ ଗୋଡ ଧୋଇବାଟା। ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୋଉ ଲୋକର ଗୋଡ ଧୋଇଦେଲୁ, ପୁରା ଛି ଛି ଆସିବୁ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହବ, ଆଜି ତାର ଗୋଡ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ଦିନମଣି ସେ କଣ କରିବ, ଅଞ୍ଜଳି ସିଷ୍ଟର ଗୋଡ ଧୋଇଦବ, ସେ ସୁନିତା ସିଷ୍ଟର ଗୋଡ ଧୋଇଦବନି। ସୁନିତା ସିଷ୍ଟର ପରେ ସେ ପିଙ୍କି ସିଷ୍ଟର ଗୋଡ ଧୋଇଦଉ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ତା ପାଖରେ ବସିବନି। ନହେଲେ ସେ ଅନୁ ସିଷ୍ଟର ଗୋଡ ବି ଧୋଉ, କିନ୍ତୁ ୟାର ହବନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଧୁଆନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ବି କରନ୍ତି, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଭେନ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ ବି ଧୋଇବାର ଅଛି। ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ କଟକରେ ରହୁନାହିଁ ଏଇ ସମୟରେ, ଆଗ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରୁହେ ସେଠି, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଏ ସେଠି। ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ବସନ୍ତି, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିବୁ, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସିବି, ତାପରେ ସେ ବସିବ, ତାପରେ ଇଏ ବସିବ, ପୁରା ଚେୟାର ସେଟ୍ କରି ବସେଇବି। ଯଦି କି ଆସିଲେ ବି କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଠି ବସି ବସେ, ସେ ଯାଇଛି, ସେ ଆସି ବସେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ କଟକର ଜଣେ ବିରାଟ ଧନୀ ଲୋକ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ରିକ୍ସା ଟାଣିବା ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେତେ ଖୁସିରେ ଯାଇ ତାର ଗୋଡ ଧୋଇଦେଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ମୁଁ ଧୋଇଦେବି, ମୁଁ ଧୋଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଧୋଇବି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ, ଧୋଇଲା ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ରାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ରାତ୍ର ଅଟେ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭେଦଭାବକୁ, ମନମାଳିନକୁ ସବୁକୁ ଆମେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବ। ଗତକାଲି ଆମର ଓଡିଶାରେ କଣ ହେଇଛି, ଏବେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସେ ଦଣ୍ଡ କଳସକୁ ଛୁଇଁଦେଲା, କାଲି ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣରେ। ତୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଲୋକ, ତୁ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବୁ? ଭାବି ଦେଖ, ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଛି, ପ୍ରାଣରେ ମାରି ଦେଇଛି। ମାନେ ତୁ ଦଳିତ ଲୋକ ଏ କଳସ ଛୁଇଁ ପାରିବୁନି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆମର ଦଳିତ ଲୋକମାନେ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କେବେ ବୁଝିବେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଆମେ ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଭିଡ ଦରକାର। ଆଦିବାସୀ ମାନେ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଲି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଘୁରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବା ତାଙ୍କ ଦେବଦେବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଦିବାସୀ କୌଣସି ଦେବଦେବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସେ ଦେବଦେବୀ କଣ ହେଇଯିବ, ଅଶୁଚି ହେଇଯିବ। ଆଦିବାସୀ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଯିବ, ସେ ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧୋଇକରି ଶୁଦ୍ଧି କରାଯିବ। এইটা ସେଠିକାର ପ୍ରଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ନୁହେଁ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡୁନାହିଁ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ମନମାଳିନ ଅଛି, ଆଜି ତାର ଗୋଡ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋର ଦିନେ ଜଣେ ଲୋକ ସହିତ ଭଲ ପଡୁନଥାଏ, ମୁଁ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପଡୁନଥିଲି। ସେଇ ବର୍ଷରେ ତାର ମୋର ପଡିଗଲା ହାବୁଡରେ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ତୁ ଧୋଇବୁ ନା ମୁଁ ଧୋଇବି ବୋଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ମାନେ କିଏ ଆଗ ନିଜକୁ ନଇବ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଦି ଜଣ ଗୋଡ ଧୋଇଲୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲୁ, ବାହାରେ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲୁ, ହାତ ମିଶେଇଲୁ।
ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସେ ପର୍ବ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଏଇଠି କହିଥାନ୍ତେ ପିତର ଯାହା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ କି ଯାକବର ଗୋଡ ଧୋଇଦେ କହିଲେ କଣ କହିଥାନ୍ତା? ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଗୋଡ ମୁଁ ଧୋଇ ପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ ଧୋଇଦେବି, ଗାଧେଇ ବି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା କଥା ମତେ କହିବନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମରେ ନିଜେ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କର। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସ୍ମରଣ କର। ଜିହୁଦା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଛି, ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମତେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଶୀଘ୍ର କର। ଯଦି ପଦେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଭୋଜରେ ବସିଲା ବେଳକୁ, ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ନାହିଁ, ପିତର ତ ଅଲରେଡି ଖଣ୍ଡା ଗୋଡ କିଣିକି ରଖିଛି, ଆକୁ ତଳେ ଶୁଆଇକି କାଟିଥାନ୍ତା ସେ। ତାପରେ କହିଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମତେ କରିବ କର, ତେଣେ ୟାକୁ ଛାଡିବି ନେଇ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଲୋକର ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ଜଣକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। এইটা ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି। ଆମେ କଣ ଯେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାର କଥା ହେଲା ୟା କଥା ତାକୁ, ତା କଥା ତାକୁ। ଜେନା ଅଙ୍କଲଙ୍କର କଥା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିବି, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରର କଥା ଯେ ହେବଲକୁ କହିବି, ହେବଲର କଥା ଯେ କୃଷ୍ଣଦାସ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି, ତାଙ୍କ କଥା ଯେ ଅମନକୁ କହିବି, ତାପରେ ଯେ ନକୁଳକୁ କହିବି। ମାନେ ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। କଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ଗୁପ୍ତ କଥା, ଗୁପ୍ତର। ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାନି। ଆଜି ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲା ପରେ ବି ସେ ବାହାରିଲା ପରେ ଯୋଉଟାକୁ ସେଇଟା, ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଡ ଧୋଇ ଦେଇଥିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ରୀତି ଥିଲା ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କର, ଯେ ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ଦାସ ମାନେ ସେ ଭୋଜ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ ଧୋଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଦାସ ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେ ଦାସର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ରାତ୍ରରେ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କଣ କରୁଛି? ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଚାରୋଟି ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଜୋହନ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ଯେ କୌଣସି ସୁସମାଚାର ପଢିଲେ ମତେ ଜାଣ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ବି ଏ ଭୁଲ କରିବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ତ ଛାଡ, ଆଉ ବିକିଥାନ୍ତା ତ ବିକିଥାନ୍ତା ଟିକେ ଭଲରେ ବିକିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ 300 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବିକିଥାନ୍ତା, 3000 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବିକିଥାନ୍ତା, 30ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସର ମଜୁରୀ, ଗୋଟିଏ ମାସର ମଜୁରୀ। ଲୋଭ ଯେବେ ଆସିଯାଏ ସେ କଣ ବି କରିଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବେଳେ ବେଳେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ମାନେ 5000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ। କେତେ ସେ ଦରମା ପାଉଥିବ 2 ଲକ୍ଷ, ଧରା ପଡିଥିବ 10,000। ଏ ଲାଞ୍ଚୁଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲେ ସେ କରିବା, ଏ ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ କଣ କରିବ? ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ଚୋରି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଘରେ ଯାଇ ଚାର୍ଜର ଚୋରି କରି ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଭଉଣୀ ମାନେ କାହା ଘରେ ଯାଇକି ତାର ନେଲ କଟର ନେଇ ଆସିଥିବ, କାହା ଘରେ ଯାଇକି ସେ ଛୋଟିଆ କଇଁଚିଟା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, କଣ ଛୋଟଟା ମଧ୍ୟ ଧରିବେ। ତ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଲୋଭଟା ବଡ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଆଗରୁ ପଇସା ନଉଥିଲା, ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଏଇଟା ବି ସ୍ମରଣ କରିବି, କେତେବେଳେ ବି ଶୈତାନ କରିପାରେ ପଇସା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବେ ଯାଏ ହାତରେ ପଇସା ଆସିନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯେବେ ଆସିଯିବ ପଇସା, ଟଙ୍କା ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଙ୍କା କରିଛି।
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି 100 ଟଙ୍କା ଦେବ, କଣ କଣ କଲେ ହିସାବ ଦେବେ ଆପଣ? ପେପରରେ ଲେଖିବେ, ଧରେଇ ଦେବେ, 100 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, 5 ଟଙ୍କା ବଳିଛି ଧର, ହାତରୁ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କୁହ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖାରେ ପକ୍କା ରହିପାରିବେ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବେ କେତେ ଦାନ ଆସିଲା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆୟ ବ୍ୟୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଦେଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ କଣ କଣ କଲ, ସବୁ ବିଷୟ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏ ଅର୍ଥ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଠିକ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ଭଳିଆ ଶୈତାନ ଆମକୁ ବି ଧରିପାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଠାର ଫାଇନାନ୍ସ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥିବା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 7 ଦିନ ଲେଖା ବୁକରେ ରହିଛି, କାରଣ ସେଟା ମୋର ପଇସା ନୁହଁ, ମୋର ପଇସା ନୁହଁ। ସେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରେ, ପରେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ଆଜି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେତେ ବଳିଛି, ଲଗ ବୁକ୍ ଡେଲି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆଜି ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏଟା କିଣିଲି, ଆଜି ଅଙ୍କ କରାହେଲା, ଆଜି ଶଙ୍କ କରାହେଲା, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଲେଖା ହବ। ତାପରେ ବଳକା ପଇସା ବି ଲେଖା ହବ, ମୋର ପଇସା ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା। ଆଜିର ରାତ୍ର ଅନେକ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରିବାର ରାତ୍ର, ଆଉ ଆଜିର ରାତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ରାତ୍ର ଅଟେ ଯେ ତାଡ଼ନାର ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 26 ତାର 53 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 26 ତାର 53 ପଦ, ଅଥବା 56 ପଢନ୍ତୁ, 56। ମାତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଅଛି। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଡ଼ନା ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା। ଏ ରାତ୍ର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା, କଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ବାଧା ଆସିଲେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛୁ ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳଉଛୁ? ଏ ରାତ୍ର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏ ରାତ୍ର ଆମକୁ ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧାରାବାହିକ ଶିକ୍ଷା ଆଡକୁ ନ ନେଇ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାଇବେଲ ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିବୁ, କାରଣ ଆମେ ବଳକା ଶିକ୍ଷା ତ କରି ଆସିଛୁ। ସପ୍ତାହ ସାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସେ, ପ୍ରତିଦିନ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଗୁଡ଼େ ଘଟଣା ଘଟି, କଣ ଯେ ତାଡ଼ନା ଆସିବା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଯେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବୁ ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେଠି ନଥିବୁ। ଆମେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମା ସେଠି ନଥିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଆମେ ଦେଶରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ। ପୁରା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଆପଣଙ୍କର ହେଇ ରହିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ସେଇ ଗଛର ଫଳ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ସମାଧି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚାକିରିରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଜଣା। ଗୋଟେ ଘୃଣା, ଗୋଟେ ହିଂସା ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି?
ଯେପରି କେହି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ନାହିଁ, ଚାକିରି ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ପଚାରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅନ୍ଧ ହେଇ ବୁଲୁଥିବା ଯେ କରି। ତ ଏମିତିରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି କାଲିକି କୁହାଯିବ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ତୁମେ କିଣିବ ନାହିଁ, ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦୋକାନୀ, ସେ ଦୋକାନରେ କେହି ଆସିବେନି। ଯଦି କୋ ବାବା କହିଦେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ କଣ, ସକାଳେ ସେଇ ଦୋକାନରୁ ତୁମେ ଚାହା ନେଇକି ଆସୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ତାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସେଠିକାର ରାସନ ପାଣି ଆଣିବନି, ଆଣିବେନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଯାଇକି ତୁମେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରିବ ନାହିଁ, ଆସିବେନି। ଗୋଟେ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିଲେନି, ୟାସି ମାନେ ଛାଡିକି ପଳଉଛୁ। ଆଉ ସେ ରାତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଇ 26:40 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, 26 ମାଥ୍ୟୁ 26:40। ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖିଲେ ଓ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ରାତ୍ର। ତଳ ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। କଣ ଏ ରାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆମକୁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇବଲ ନଲେଜ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣ କେତେ ସ୍ଥିର ହିଁ ରହିପାରିବେ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ଆପଣ ପିତରଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରାତ୍ରରେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ରାଣ ପକାଇ କହିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। କଣ ପାଇଁ? କହିତା ହଁ ମୁଁ ସେଇ, କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କୁ ତ କୃଷ୍ଣ ଚଢେଇ ନଥାନ୍ତେ ନା, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚଢେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତେ, ପିଟିଥାନ୍ତେ, କଣ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ପିତର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବେନି ନିୟମ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଡର ଦେଖ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଭୀକ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୂନ୍ୟତା ଡରୁଆ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ମରିବା। କେମିତି ମରିବା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରିବା। ଆଉ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ରହିବା ଦରକାର, କେବେ ନା କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଘଟିପାରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆମେ ଜାଣୁନା, କେହି ବି ଜାଣୁନା କଣ। ଏବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ପାଳକ ମାନେ ନଥିବେ, ଲୋକ ଆଡେ କୁଆଡେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ, ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଡକୁ ମାରିଲେ କଣ ହବ, ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ଆଗ ମାରିବାର ଅଛି। ସାପକୁ ଯେବେ ଲୋକ ମାରନ୍ତି, ଲାଙ୍ଗୁଡକୁ ନାହିଁ, ଆଗ ମୁଣ୍ଡକୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟ କଷ୍ଟର ସମୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯୀଶୁ ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଧରା ପଡିଲେ, ଏକା ଯାଇ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ତାଡ଼ିତ ହେଲେ, ଅପମାନିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଯାଇକି ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର କଣ ଆସେ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ। ଆପଣ ମାଗୁଥିବା ବିଷୟ ମିଳେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ଭଲ ଘର ମାଗୁଥିବେ, ମିଳୁନଥିବ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ମାଗୁଥିବେ, ସୁସ୍ଥତା ମାଗୁଥିବେ, ଏଇଟା ମିଳି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଜବୁତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ
ପ୍ରାର୍ଥନା ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଦିଟା ବିଷୟ, ମୁଁ କେବେ କଣ ଖାଇବି ଚିନ୍ତା କରେନି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାଟା ମିଳିବେ ଏବେ ହେଇଗଲା ସମୟ, ଖାଇବାଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଏବେ ଆସିବ ନାହିଁ, ମିଟିଂ ଚାଲିଥିବ 9ଟାରେ ଆସିବ ବୋଲି, ଖାଇବାଟା ନେଇ ଆସିବେ। ଦିନ ବେଳେ ଖାଇବୁ, ରାତିରେ ଖାଇବୁ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାଟା ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦିଟା ବିଷୟ କରେ, ବାଇବଲ ପଢେ, ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ଆଜିର ରାତ୍ର ମୁଁ ଶେଷରେ କହି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିର ରାତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ରାତ୍ର ଅଟେ ଯେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତାରିତ ହେବା ରାତ୍ର, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହେବା ରାତ୍ରି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ଲୋକ, ନିଜ ପରିଜନ, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ, ନିଜ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ସ୍ୱଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜିକରିୟ 13 ପର୍ବ 6 ପଦ, ଜିକରିୟ 13 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କ୍ଷତ ଦାଗ ସବୁ କଣ? ଏହା କେହି ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର କରିବ, ମୁଁ ଆପଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ପାଇଥିଲି ଏସବୁ ସେହି। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀଟା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସେଇ ପଦ। ଜିକରିୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ପୁଣି ତୁମର ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କ୍ଷତ ଦାଗ ସବୁ କଣ? ଏହା କେହି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର କରିବ, ମୁଁ ଆପଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ପାଇଥିଲି ଏସବୁ ସେହି। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବେ। ମୋ କଥା ଦୟାକରି ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେ ବି ସେତେ ଆକା କଷ୍ଟ ପାଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସହରରେ ନୂଆ କରିକି ରହିବା ପାଇଁ ଗଲି, ଗୋଟେ ପରିବାର ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ବିଶେଷ କରି ସେ ପରିବାରର ଭଉଣୀ, ସେ ଆଣ୍ଟି ଏତେ ମାନେ ନିରଞ୍ଜନ କହିଲେ ପୁରା ପ୍ରାଣ ଭଳିଆ, ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ଆଣ୍ଟି। ପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ନନା, ତୁମେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ନନା ହେଇଗଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସରୁ ନନା ହେଇଗଲୁ। ନନା ମାନେ ମନ୍ଦିରର ନନା। ସେ ସମୟ ଗୁଡାକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 15 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଯୋଉଦିନ ଛାଡିଲି କେହି ଅନେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେନି। ତା ପରଠୁ କାହାର ଫୋନ କଲ୍ ବି ଆସିଲାନି। ସତେ ଯେମିତିକି କେତେ ବଡ ଭୁଲ କାମ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ, ନିଜର ଗାଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ଯେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଯିବେ ସେ କଷ୍ଟ ବାହାରେ କହିହେବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କୁହାଇଥିବେ ସବୁ ବାହାର କରିବେ, ସେତେ ଟାଇମ ଆସିବ। ସେତେ ଆମର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଅଗୁରି ହାତର ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଉଗୁରି ହାତର ଖାଇବନି। କାରଣ କଣ, ସେ ଏମାନେ କଏଲାଟା ଉଗେଇବେ ଏମାନେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆହୁରି କେତେ କଷ୍ଟ ବାକି ଥିବ, ଏଇଟା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ତମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଛାଡି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ, ଆମେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଏସବୁ ଘଟିଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁ ଏସବୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ। ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରକୁ ମାନିବା ଲୋକ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯିବ।
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଦିବସଟିଏ। ଆଜିର এই ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜରେ ଆପଣ ମିଶି ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବେ, ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାତ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ମୁଁ କଣ କଣ କରିଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଥିଲି ସେଇଟା ସ୍ମରଣ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ କିପରି ଦାସ ଭାବରେ ପାଦ ରଖା ସେଇଟା ବି ମୁଁ କେମିତି କ୍ଷମା କରିଥିଲି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେସିମନି ବଗିଚାରେ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁକୁ ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ସେ ଆସିକି କଣ କରୁଛି, ଯୀଶୁକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜମି ବିକ୍ରି କରିନାହିଁ, ଜୋତା ବିକ୍ରି କରିନାହିଁ, ଡ୍ରେସ ବିକ୍ରି କରିନାହିଁ। ସେ କଣ କରିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାର ସାହସ ଦେଖ ଆସି ଚୁମ୍ବନ ବି କରୁଛି। ତା ମାନେ କଣ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଛି ଯେ ଯୀଶୁକୁ ବିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମିତି ହବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ନମ୍ରତା ଶିଖିବାର ଅଛି, କେତେ ଶିଖିବାର। ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ବାଧି ଯାଏ, ଆମ ଭିତରେ କଣ କଣ ହେଇଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ କରୁ, ବନ୍ଧୁ ବିକବା ଲୋକ ଆସି ବନ୍ଧୁ ବୋଲ, ବନ୍ଧୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ବିକ୍ରୟ କରୁଅଛି, ତେବେ ଚୁମ୍ବନ କରି ଧରେଇ ଦଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଚୁମ୍ବନଟା ଭଲ ଡେଞ୍ଜର। ଏ ଆନ୍ତରିକତା ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ବି କ୍ଷମା କରିଛି। ମାନେ এই ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାହା କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଆପଣ ପାପ କରିପାରିବେନି, ପାପ କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ପାପ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରି ନଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଦଟା ଗୀତ ସଂହିତା 129 ତାର 3, ଗୀତ ସଂହିତା 129 ତାର 3। କୃଷକମାନେ ମୋ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ, ସେମାନେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ସିଆର କଲେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, କୃଷକ ମାନେ ମୋ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ, ସେମାନେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ସିଆର କଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ପିଠିଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା, ହଳ ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ, ଯେମାନେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ହଳ କଲେ କଣ କରାଯାଏ, ମାଟି ଫାଳ ଫାଳ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିଠି ମଧ୍ୟ ସେ ହଳ ବୁଲାଇଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ। ମାଂସ ପିଠିରେ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସିଆର କରିଛି। ଆମେ ଖାଲି ବେସେନା ପ୍ରାଇସ ର ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦେଖିକି ଦେଇକି ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ, ଏତିକି ଏକା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଯେତିକି ବନା ଯାଇପାରିବ କେବଳ ସେତିକି ବନା ଯାଇଛି। ଦାଢି ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଘୋଡେଇକି ବିଧା ମାରିଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଚିହ୍ନି ହଉନାହିଁ, ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ, ସବୁ ନିଗାଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ପାପ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଦିବସଟି